welcome to Iceland. The local time is 20 minutes to 3. 톰님, 네, 지금 어디 가고 있죠? 블루수드라고 해서 지중해 음식 전문점을 가고 있어요. 거기서 오늘 라폴레 행사를 하는데 가성비 괜찮은 와인들이 모여 있어요. 최근 부르고니가 많이 올랐잖아요. 네. 그래서 그 네임밸류가 아직은 없지만은 가성비 굉장히 괜찮은 와인들을 발굴하기 위해서 불렀습니다. To say officially that I'm super happy to see you Ah, at okay. another Pole. 아, 오케이. Huh? 야, 오케이. Welcome to New York. 오케이. 여기 와인 테스팅 하러 왔고요. 여기는 지금 맨해튼 29번가 6번 에비뉴예요. 라폴레 버티칼 테스팅이라고 해서 부르고뉴의 생산자들이 와서 본인의 와인을 동일한 와인들을 한 3가지 빈티지별로 나눠서 이제 테스팅하는 자리를 가져요. 버티컬이 이제 동일한 와인을 빈티지별로 테이스팅하는 그렇죠. 거죠? 예. 호리존탈은 이제 같은 빈티지를 여러 가지 다른 와인. 그렇죠. 다른 맛에 있는 와인 그걸 호리존탈이라고 하죠. 들어가 보시죠. 뭐 가면 뭐 친구들도 좀 있을 거고 이제 와인 테스팅 해봐야죠. 일단 18부터 가요. 우리 잘생긴 띠보 동상 만나러 갑시다. Could you explain about your wine? Claude Chapelle. 15 is my first vintage. It's not my style of my wine because I change a little every vintage. And the second is 16. 16 with frost. We lose 50% of the production, so it's a little bit, it's a bit more tannic. And 17 is very good production, very elegant, very fresh, and I think is now with the 19 is the best vintage to drink now for the car. And yes, I hope you enjoy. 피오다, 피오. Hello. Très bien. 며칠 전에 마셨잖아요. 뭘 먹었지? 클로생장. 클로생작. 아. 가격 요즘 엄청 올랐어요. 뱉을 수가 없다. How are you? Long time no see. Yeah. It's been a while. Huh? It's been a while. It's been a long while. Yeah. How good? Getting old. You too. 버나드 모로라고 해서 제가 지금 생산량에서 제일 좋아하는 생산자 중 한 대인데 알렉산드레하고 이제 마틴 부인이에요. Can I try the 17? 17? Yeah. 2017이 화이트의 레전드. 17, 15, 14 다 좋아요. 굉장히 텐션도 좋고 미네랄도 좋고 입안에서 쭉쭉 밀고 나가는 힘이 아주 좋아요. 지금 드신 게 정확히 뭐예요? 그 샤샤뇽 몽레 셰프레물 크루 모르죠. 모르죠. 네. 다 좋은 빈티지인데 14가 가장 좋고 그 다음에 15하고 17하고 아주 좋아요. 옆에 맛있는 집도 있구나. 저기 PICM. 근데 저 집은 한참 잘 만들다가 14, 15 만들다가 요새 조금 진해지고 너무 좀 과속된 느낌이 들어서 생각보다 그랬는데 테스팅 해보시죠. 편하다. 지금 테스팅하는 게 샤샤뉴 몽라쉐 프레르크루 레셰네보트라고 해서 17, 16, 15를 테스팅하는데 개인적으로는 17이 압도적으로 좋네요. 미네랄과 퓨어리티 이거
거 때문에 그런 거야? 산 때문에 그런 거야? 뭐 때문에 그런 거야? 산도 좋고 15는 약간 닫혀있는 느낌이고 17이 굉장히 좋네요. 그 다음에 캘로라인 모레이 저 집도 잘 만들어요. 확실히 17인이 제일 좋네. 확실히 약간 포빈티지라 그런 거죠? 좋은 비트지. 화이트는 17이 아주 좋아요. 돼요. 뉴욕 사진. 네, 반갑습니다. 예? 네. 구독자분 여기 또 만나네. 사실 레보봉이 그렇게 뭐 굉장히 뛰어난 맛은 아니거든요. 사실 밥도 그냥 약간 평지에서 이렇게 경사도가 있는 쪽인데 되게 잘 만들어요. 그리고 지금 16하고 8하고 5를 테스팅했는데 5가 아직도 어리네요. 이거 테스팅해야지 똥뜨니. Hi, how are you? 이 DD의 뽕뜨니라고 4가지가 나왔는데 일단 19도 아주 맛있고 17은 시음 잡기 벌써 들어갔다. 맛있어. 뷰티풀리. 확실히 빈티지에 따른 특징이 확실하다 이제. 근데 사실 그런 게 좀 좋은 와이너리 아니에요? 그 어떤 빈티지 특성을 잘 보여주는 게 너무 자기 스타일만 보여주는 것보단 빈티지나 밥별로 맛 차이가 나는 게 좀 좋은 거 아니에요? 예를 들어서 르루아는 어떤 빈티지를 만나도 그냥 르루아야. 솔직히 그리고 지금은 비싸서 예전에도 르루아를 테스팅 많이 하면서 그 생각을 많이 느꼈거든요. 그냥 다 르루아예요. 클로라루슈 르루아, 뭐 뮤지니 르루아. 조금 더 같이 테스팅할 때 예를 들어서 호리존털 하면 차이가 좀 있긴 했었어요. 근데 별로 많지 않아요. 사실 크게 차이가 없거든요. 근데 이런 집 같은 경우에는 지금 빈티지별로 차이가 극명해요. 그러니까 더 재밌는 거 아니에요? 그렇죠. 와인 잘 만드는 거고. 파스칼리. 요번에 전 세계 소믈리에에 대해 4위 한 친구예요. 여기도 친구야. 하이 파스칼리. 원래 고향이 누아르예요. 이 친구가 그래서 슈냉블랑을 참 좋아하죠. Hi, how are you? Something please. The soil is 100% limestone. And we have 2.8 hectares on this vineyard. And we do a lot of whole bunch inside. 17, I think we put at least 50% of whole bunch. Yesterday I tested the Yeah, I saw you 2019, also at and Champêtre is the best. Yeah. I love to Champêtre. Could you explain about La Poulet New York? La Poulet is really a celebration of Burgundy. That's the whole idea. We're not marketing Burgundy. We're not selling Burgundy. This is not a commercial event. This is an event that's educational and a way to share the culture of Burgundy and the great wines of Burgundy and bring people together to have an opportunity to taste some of the great Burgundies from all over the Côte d'Or and Chablis. We have good Chablis producers also. Of course, we're not tasting the Chardonnay and the Macronay, Beaujolais. We did that on last week. So this is really mostly Côte d'Or and Chablis to give people an understanding of the certain appellations. Sometimes the best appellations from each domain, 3 vintages. So it's the verticals tasting. It's a great tasting. Thank you for coming. Thank you, sir. And if you're not here, you better be here next year. 오케이. 멋있는 형이네.
다니엘 조네스라고 해서 어제도 한번 이야기했을 게 뉴욕의 레전더리 소믈리에예요. 네, 몽환시에 있었던. 어쨌든 오늘 저 피곤해서 갈래요. 1시간 남았는데 가고 싶어. 힘들어. 오늘 버티컬 테이스팅 한 거잖아요. 예. 그렇죠? 리뷰 한 번만 해주세요. 1번부터 해드릴게요. 그 1번이 샤토드 베르예요. 아마 국내도 수입이 될 건데 그 중에서 테스팅했던 것 중에 샤블리 베르 모노폴이에요. 오늘 2017, 15, 13을 테스팅했는데 15가 가장 좋았어요. 13이 아까 이야기하는 게 그러니까 그 아테나스라고 이제 오너가 이야기했는데 13이 너무 어려웠다 이야기했는데 13이 어렵지만 되게 굉장히 좋긴 했어요. 근데 17보다는 15가 훨씬 더 집중도도 있고 파워도 있고 베루의 특징을 잘 보여주지 않았나. 근데 조금 약간 인위적인 느낌이 있어서 조금 별로였고, 그 다음에 도메인은 모로노드. 똑같은 샤블리 생산자인데 오늘 14, 13, 12 테스팅했는데 14가 진짜 좋았어요. 그러니까 샤블리 특유의 그런 키메라진 토양에서 오는 미네랄 캐릭터하고 그 다음에 향에서도 폭발적으로 피오르 느낌이 너무 좋았거든요. 그래서 오늘 테스팅한 그 로드 중에서는 14가 제일 좋았습니다. 아마 국내에도 수입될 거예요. 그 다음에 윌리엄 페브는 레클루를 17, 14, 12를 테스팅했거든요. 근데 레클루가 원래 잘 만드는 집이고 포도밭도 많이 가지고 있어요. 그 중에서는 14가 제일 좋았고요. 14가 좀 온화하면서도 따뜻하면서도 이미 시음 적기에 들어가 있는 것 같아요. 그랑프리였는데. 네, 그랑프리였는데 지금 들어가 있어서 뭐 괜찮았고, 다음은 제가 아주 좋아했었던 크리스티안 모로. 네, 오늘 저기 영감님이 안 오셨죠. 크리스티안 모로는 좀 왔다 갔다 해요. 레클루 12년 매그넘하고 그 다음에 뭐 레클루인데 호스피스본하고 블랑슈하고 테스팅했는데 2012 매그넘이 제일 좋았어요. 그냥 마시기도 부드럽고 그냥 샤블리의 특징도 미네랄을 잘 표현하면서도 뒤에서 백번에서 느껴지는 미네랄이 아주 좋았어요. 그러니까 샤블리의 특징 중에 하나가 피니시에서 느껴지는 미네랄인데, 왜냐면 그 키메라진 토양에서 오는 그런 느낌이 아주 좋지 않나 싶어요. 다섯 번째 패스. 자, 다음은 도멘드 꼼트 라퐁입니다. 오늘은 피에르 라퐁이 왔어요. 그래서 테스팅을 14, 13, 11을 했는데 14가 역시나 가장 좋았습니다. 그냥 14가 왜 좋은 거예요? 버건디 화이트는 14는 무조건. 근데 마시기에는 12가 좋긴 했어요. 근데 그래도 저는 14에 점수를 주고 싶어요. 14가 그러니까 파워가 있으면서도 우아함도 있고 밸런스도 갖췄고 좋은 빈티지라고 생각해요. 다음은 저기 벤자민 룰루인데 오늘 저기 제네브리를 17, 15, 13을 테스팅했는데 개인적으로는 15가 제일 좋았어요. 13은 약간 그러니까 산이 너무 두드러지죠. 원래 2013 비도 좀 많이 오고 해서 2013 산이 좀 두드러지고 파워도 없었고 약간 그냥 밸런스가 맞지 않았어요. 17도 아주 좋긴 했어요. 여기에 미네랄의 텐션에 포커스돼 있다 했는데 15가 굉장히 엘레건트하고 저는 엘레건트한 와인을 좋아합니다. 15가 제일 좋았고, 다음에 그 앙뚜안 조바. 앙뚜안 조바도 이제 먹소에서 최근 잘 만드는 집 중에 하나인데 오늘 제네브리 테스팅했어요. 14, 13, 12를 테스팅했는데 14가 제일 좋기는 했어요. 근데 임프레시브하지는 않았어요. 마실만하다. 다음은 에스텐 소제예요. 에스텐 소제는 오늘 플레니 몽라쉐 프리메크루 레콤보트를 테스팅했거든요. 12년, 11년, 10년 매그넘 3개를 다 테스팅했는데 10년이 제일 좋았어요. 10년이? 사이즈도 적당히 나오고 숙성도 되고 지금 마시기에도 좋고 모든 걸 갖춘 10년. 2010년? 의외네. 아니요, 10년이 제일 좋았어요. 뭐 숙성되고 좋은 빈티지인데 그냥 사실 오늘 다 매그넘이 나와서 어리지 않았을까 했는데 10년이 가장 좋았습니다. 다음은 캐롤라인 머레이. 이 집 요새 와인 비싸죠.
오늘 17년, 16년, 15년 프리미어크루를 테스팅했는데 생각보다는 왜? 이런 느낌. 그러니까 와인 나쁜 건 아니에요. 네. 이렇게 비쌀 가격이 인크리스하는 만큼 퀄리티가 따라야 되는 건데 생각보다는 조금 별로지 않았나. 네. 와인 자체는 나쁘지 않았어요. 근데 최근 가격을 생각해 보면 좀 실망해요. 다음은 이제 피에르 이브 콜린 모레이 오늘 직접 오셔서 샤넬 몽라시 프리미어크루 이제 17, 16, 15 레시에네보트를 테스팅했는데 개인적으로 17이 제일 좋았어요. 15는 좀 이런 느낌이었고 17이 산도도 그러니까 에시디티가 굉장히 잘 표현하면서도 미네랄 그 다음에 향에서 느껴지는 화이트 플라워 전체적으로 밸런스도 제일 좋았고 다음은 샤샤노 오늘 모르조 테스팅했어요. 17, 15, 14인데 다 표시를 해놨는데 14도 좋았는데 14는 굉장히 우아하고 델리케이트하고 화려한 느낌도 있고 15는 인텐스 17은 way too young 아직 너무 어려서 몇 년 그래서 정도 숙성해야 돼요? 버나모로가 최소 10년은 숙성해야 시음적이 들어갈 것 같아요. 시간이 지난다면 17이 좋을 수도 있지만 오늘 전반적으로 14가 가장 좋았어요. 그 다음 폴피오 띠에레하고 이야기 많이 했는데 제가 좋아하는. 예. 오늘 그랑 몽타뉴 17, 16, 15 테스팅했거든요. 이건 다 좋아요. 미네랄이 너무 좋더라고요. 아니, 그러니까 버나드 모로는 같은 샤넬인데 같은 샤넬로 이끄는 생산인데 버나드 모로는 이미 완성형이고 피오한 샤르도네와 샤샤뉴의 파워와 우함을 되살렸고 띠에리는 굉장히 포커스돼요. 굉장히 집중되어 있고 텐션이 있는 그런 스타일의 와인을 만들어요. 다음은 데이비드 크라인데 오늘 본 프리미어크루 테스팅했었거든요. 17, 16, 2009 패스. 아예 17이 좋았어요 개인적으로는. 근데 뭐 임프레시브 하진 않았어요. 그 다음에 니콜라 후시뇨 오늘 그 볼로의 프리미어크루 쌍뚜노 테스팅했거든요. 17, 15, 14 의외로 17이 제일 좋았어요. 17이 네. 좀 클래식한 비티지라 그런 거. 15보다도 완성도가 17이 좋았어요. 그러니까 어떻게 보면 버건디가 최근 상향 평균 죄송합니다 좀 술 많이 드셨네. 많이 그래서 드셨어. 17이 제일 좋았어요. 그 다음에 오늘 재미난 도메인을 하나 발견했는데 그 장막 블레이라고 해서 레쉔을 테스팅했는데 17, 13, 10을 테스팅했는데 20도 의외로 다 버건디가 10이 좋다고 하잖아요. 그래서 7이 제일 좋았어요. 우아함, 파워 전반적으로 잘 만들지 않았나. 본래가 사실 사람들이 꼬띠드본을 그렇게 좋아하지 않으시는데 꼬띠드본도 충분히 우아할 수 있고 적절한 파워도 있고 밸런스도 있고 좋은 와인을 생산할 수 있다. 본래가 보통 탄닉하니까 좀 근데 우아한 스타일이라. 굉장히 잘 만들었어요. 밸런스도 좋고. 다음 설명해 드릴 도메인은 이봉클레즈입니다. 이봉클레즈는 오늘 본래 프리미어크루 카레수라 샤페를 17, 16, 15를 테스팅했거든요. 15가 첫 번째 비티지고 그다음에 16, 17인데 16이 제일 좋았어요. 프로스트 때문에 굉장히 어려운 비티지였는데 본래의 우아함 사람들이 보통 본래 우아하다고 안 하잖아요. 샹모를 우아하다 하지. 근데 굉장히 우아하면서도 적절한 텐션도 있고 파워도 있고 바디감도 있으면서 아주 괜찮았습니다. 자, 다음 소개해드릴 와인은 도메인 몽띠유입니다. 포마 프리미어크루 베즈로를 테스팅했는데 17, 16, 15를 테스팅했고 17이 가장 좋았어요. 17이 접근성이 좋고 우아하고 그 다음에 12도 조금 더 파워가 있고 2000원 아주 이렇지만은 사실 17이 제일 좋았어요. 그러니까 여기도 약간 상향 평준화가 되지 않았나 와이너리 자체가. 그 다음에 부샤 오늘 꼬르똥을 이제 르꼬르똥은 17, 16, 13을 테스팅했거든요. 여기도 17이 제일 좋았어요. 13이 사실 더 맛있을 수도 있는데 여기도 와인메이커가 바뀌면서 현재의 와인메이커인 프레딕 웨버인데 이분이 만든 빈티지 맞는지는 모르겠지만은 17이 제일 좋았어요. 그 다음에 오늘 굉장히 의외의 집. 우리 이 작가님도 생각보다 맛있다고 했던 폴로보 도메인 폴로보 꼬르똥
브레상트를 테스팅했는데 16, 15, 2000이었는데 저는 15가 제일 좋지 않았나. 그러니까 꼬르똥이 약간 거칠고 투박하고 좀 파워도 있고 한데 오늘 15가 제일 좋지 않았나 싶어요. 그 다음에 제가 정말 좋아하는 가격 대비 최고의 생산자 DDF 뽕플레. 이 집은 오늘 19, 17, 15, 11을 테스팅했는데 아까 이 작가님도 12가 진짜 제일 좋지 않았어요? 생각보다 너무 부드럽고 너무 꽃대들 빌라지인데 지금 먹기 너무 좋아. 네, 가격 대비 최고의 생산자. 옛날에도 제가 어제도 이야기했지만 2017년에 처음 만나서 이제 이분의 와인을 좋아하게 됐는데 진짜 잘 만들어요, 이분은. 그러니까 빈티지에 대한 베리에이션을 너무 잘 표현하고 19, 17, 15, 12 다 본인들이 가진 캐릭터를 표현하면서도 자신이 가진 캐릭터를 잘 표현해요. 12가 정말 맛있어요. 지금 10이 너무 맛있어. 보면 사세요. 그 다음에 데레이 프레레. 이 집 괜찮았어요. 그러니까 본래에서 베이스를 두고 있는데 오늘 르 샴페드레를 17, 16, 13 테스팅했거든요. 17이 진짜 좋았어요. 그러니까 어제도 19를 테스팅했는데 테스팅하고 이런 생산자가 있어? 이랬거든요. 작년에도 테스팅을 했지만은 올해 정말 좋았어요. 17 특히나. 그러니까 막산이 사실 제브리 샹베리땡에 비해서 네임밸류가 많이 없잖아요. 다 사람들 뭐 제브리만 하지만 근데 정말 좋았어요. 그 다음에 소개할 집은 두 작. 보노말 크루 라바몽 1990년에 펄차지한 밭인데 오늘 2005, 2008, 2016을 테스팅했는데 다 어려. 2005도 아직 타닉하고 시간을 더 둬야 될 것 같아요. 의외로 2008년도 산도가 너무 좋고 파워풀해서 시간을 기다려야 되고 16은 다음이 조셉 드루앙의 보노말 크루 뿌띠몽입니다. 저는 조셉 도랑 별로일 줄 알았는데 생각보다 너무 맛있어서 맛있다니까. 제가 사람들이 항상 이야기해요. 조셉 드루앙이 잘 만드는 맛은 너무 잘 만들어요. 그리고 기본적으로 퀄리티가 돼요. 너무 사람들이 레종이라고 무시하는데 오늘 17, 15, 10 테스팅인데 솔직히 10은 생각보다 조금 모자랐는데 15, 17은 아주 좋았어요. 드루앙이 사실은 네고시앙이지만은 페블리 못지않게 와인 잘 만들고 네고시앙이라서 사람들이 조금 퀄리티가 떨어지지 않나 그런데 뿌띠몽 아주 좋았습니다. 자, 다음은 도멘 유드로 노엘라 레슈쇼 17, 16, 15인데 뭐가 제일 좋았을까요? 저는 17. 그렇지. 나도 17이었어요. 그러니까 15가 굉장히 좋은 빈티지인데 좀 왔다 갔다 해. 이렇게. 네, 17이 제일 좋지 않았나 저는. 그리고 사실 이런 그 샤를벤 캐니에처럼 포도 밭에서 노력하는 애들은 다 잘 된다. 자, 다음은 최비용 류생조지의 우리 굉장히 유명한 집이죠. 그래서 호베르쉐비용. 네, 레쉐뇨 19, 18, 17이었는데 19가 제일 좋았어요. 이 집은 별로 그냥. 그 다음에 뉘생조지의 또 유명한 생산자죠. 이제 앙리구주. 오늘 레퍼레생조지 17, 16, 14였는데 20도 의외로 14가 좋을 줄 알았는데 17이 좋았어요. 그러니까 뭐라고 말씀드려야 되나? 갈수록 생산자들이 와인을 잘 만들어. 상향 평준화는 확실히 돼 있는 것 같아요. 네. 점점점. 다음은 우리 메유카 부제 클로드 부조 16, 15, 14 다 좋았어. 근데 이 집은 확실히 15가 진짜 좋더라. 근데 근육질이나 스케일이 너무 커가지고 클로드 부조인데. 그러니까 클로드 부조가 좀 묻었던 빈티지에 더 특징을 잘 보여줘요. 왜냐면 땅이 이렇다 보니 클로드 부조가 사실은 그랑크루 아닌 느낌인데 어쨌든 잘 만드는 생산은 잘 만들거든요. 근데 메유카 부제는 15 진짜 좋았어요. 그 다음에 우리 다비드 형 오늘 샹멀 뮤지엄 프레임크루 그 쌍띠에 13, 12, 11 다 매그넘 테스팅했는데 아까 다비드하고 이야기했던 게 야 12가 진짜 이거다. 본인도 인정. 12? 네. 13, 11은 사실 2000년대에서 가장 어려웠던 빈티지 중에 하나가 11, 13이거든요. 근데
근데 13, 12, 11을 가져나왔으니까 당연히 12가 돋보일 수밖에 없어요. 네. 이게 머쉬룸 풍미가 많이 나더라고. 이거는 우아함보다는 그냥 홀 클러스터 느낌과 적절한 파워를 잘 표현하지 않았나. 그 다음이 클로드 람브레이. 람브레이가 17, 16, 14인데 17. 더 이상 코멘트 할 거 없어. 이 집은 17이 제일 좋았어요. 세 개의 와인 중에 제일 좋았고, 그 다음이 저기 드림 올 때에 저기 라버 생작 15, 14, 13이었는데 사실 15가 더 좋지만은 14도 아주 좋았고, 입안에서는 14가 더 좋다. 입안에서는 14가 좋았는데 이 집은 14, 15 다를 거 없어요. 그냥 두 와인 다 좋고 13은 그냥 마실만 했다. 그 다음이 저기 브루노 클레어. 여기는 클로생작 13, 12, 11이었는데 2012가 제일 좋았어요. 2015는 조금 과속된 느낌이었고 바틀 상태가 100%는 아니었던 것 같아요. 12가 왜 좋았어요? 왜냐면 클로생작이 적절한 파워도 있고, 그 다음에 왜냐면 주블 샴페인 때 특유의 이런 느낌과 홀 클러스터의 느낌을 잘 표현하면서도 13보다 훨씬 더 완성도가 높았어요. 다음은 드로쉐 라보생작 17, 16, 14 다 매겨놓아 놨는데 14가 압도적으로 왔어요. 16은 약간 어정쩡한 느낌? 네, 약간 이런. 그러니까 17은 way too young. 아직 판단할 느낌이 안 되고 14가 그나마 지금 접근성이 괜찮았고, 다음 꽤 놀랬던 게 루이자도. 맛있어. 네, 샤페 상배 때 오늘 2005, 2009, 2015가 나왔잖아요. 아니 조미티가 들고 나왔어. 아우 15 아주 좋았어요. 그냥 비교가 많이 될 정도로. 자도가 이번에 힘을 좀 썼더라고. 그냥 생각보다 너무 좋지 않았나. 그러니까 사실 자도 와인을 최근 그렇게 뭐 사지도 않고 테스팅 안 했는데 15 테스팅하고 나쁘지 않은데, 가격이 괜찮으면 살만하다. 그렇지 싸니까. 아, 근데 버건디는 부르고뉴는 가격이 낮으면 그게 이유가 있어요. 그러니까 보통 샤펠 내가 체크를 안 했지만 아마 한 400불 안 할걸? 그러면 잘 만드는 집에 빌라지급 와인이거든요. 근데 사실 대량 생산을 하면 와인 메이커가 아무리 신경을 써도 제대로 컨트롤하기 힘들어요. 왜냐면 투자자가 많으니까 이익을 내야 되고, 그러면 그만큼 많은 와인을 생산해야 되고, 그만큼 투자 많이 하는 사람들이 좋아하는 스타일로 만들어야 되니까 완성도 있는 와인을 만들기가 쉽진 않아요. 버티카들 테스팅은 오늘 여기까지고요. 내일 또 저희 그랜드 테스팅 가고 메이크업 테스팅, 그냥 디너에서 또 재미난 이야기들 들려드리도록 하겠습니다. 저는 지금 이제 여기가 저 보이시죠? 엠파이어 스테이트 빌딩이 보이는데, 여기 가시면 제가 뉴욕 오면 해장하는 북창동 순두부 있어요. 우리 이 작가님 좋아하는. 그래서 북창동 가서 국물 좀 마시러 가요. 해장 합시다. 출발. 하나, 둘, 셋.